안녕하세요. 영어2 시사박 Fun Science about the Human Body Why We Cry 인간이 우는 이유 Crying is a human characteristic that other animals do not have. 울음은 다른 동물들은 가지고 있지 않은 인간만의 특징이다. 주어, 동사, 주격보어 human characteristic을 선행사로 취하는 대수 목적격 관계대명사가 되겠습니다. Though some species shed tears as a result of pain or irritation, humans are currently known as the only creatures whose tears can be triggered by their feelings. 고통이나 자극의 결과로 어떤 종은 눈물을 흘리지만 감정으로 촉발된 눈물을 흘리는 유일한 생물은 현재는 인간만이 알려져 있다. 접속사, 주어, 동사, 목적어 as a result of 무엇의 결과로라는 의미로 뒤에는 명사 또는 명사구가 옵니다. 주어, 비동사, 과거분사로 수동태 왔습니다. be known as 무엇으로 알려져 있다. The only creatures를 선행사로 취하는 whose는 소유격 관계대명사인데요. 원래 there였지만 there가 whose로 변하고 뒤에는 명사가 있습니다. Charles Darwin once declared emotional tears purposeless. 찰스 다윈은 감정적인 눈물이 무의미하다고 선언한 적이 있다. 주어, 동사, 목적어, 목적격 보어 왔습니다. Contrary to Darwin's declaration, however, scientists have recently found that crying plays a far more important role than was once believed. 그러나 다윈의 선언과 반대로 최근 과학자들은 울음이 한때 믿어졌었던 것보다 훨씬 더 중요한 역할을 하고 있다라는 것을 밝혀내고 있다. Contrary to 무엇과 반대로 얘도 전치사이기 때문에 뒤에는 명사, 명사구가 오고요. 주어, 동사는 현재 완료 동사, 목적으로 명사절이 왔습니다. 이때 접속사 대신 생략이 가능하겠죠. 명사절 내부 보겠습니다. 주어, 동사, 그리고 far more important 하고 for는 이때 강조 부사로 비교급을 강조해주는 부사입니다. 요거 5가지가 강조를 해주고요. 의미는 훨씬이라는 의미입니다. more important than 비교급이 쓰였고요. 뒤에는 두 번째 동사 was believed 하고서 수동태가 왔습니다. First, let's define the terms. 우선 용어를 정의하자. let's 동사 원형의 형태 청유형인데요. 정의하자라고 해석합니다. Crying is scientifically defined as the shedding of tears in response to an emotional state. 울음은 과학적으로 정서적 상태에 반응하여 눈물을 흘리는 현상으로 정의되어진다. 주어, 동사는 수동태가 나왔습니다. 비동사 define as 무엇으로 정의되어진다. in response to 무엇에 반응하여 전치사로 뒤에도 명사 또는 명사구가 옵니다. These tears are called psychic or emotional tears. 이러한 눈물은 심리적 또는 감정적 눈물이라고 불린다. 주어, 동사. Differentiated from psychic or emotional tears, non-emotional tears are divided into two types, facial tears and reflex tears. 심리적 또는 감정적 눈물과 구분되는 비감정적 눈물은 두 가지 종류로 나뉘어지는데 기본 눈물과 반사 눈물이다. Facial tears flow continuously to moisturize the eyes. 기본 눈물은 안구의 습기를 유지하기 위해 계속 흐른다. 주어 동사, 투부정사 부사절 용법의 목적의 의미입니다. When you blink, facial tears clean your eyes, making the eye's outer surface smooth and helping you see clearly. 너가 눈을 깜빡이면 기본 눈물이 너의 안구를 청소하여 안구의 표면을 매끈하게 만들므로써 너가 더 선명하게 볼 수 있도록 해준다. 접속사, 주어 동사, 주어, 동사, 목적어, making, helping, 분사 구문이 2개가 병렬로 왔습니다. make라는 동사는 목적어 다음에 목적격 보어로 형용사를 취할 수 있겠고요. help라는 동사는 준사역 동사로 목적어 다음에 목적격 보어로 동사 원형 see, 투부정사 to see 둘 다 취할 수 있겠습니다. Normally, you are not conscious of the flow of facial tears until your eyes get dry due to their absence. 보통 기본 눈물이 없어서 너의 눈이 건조해지기 전까지 기본 눈물의 흐름을 인식하지 못한다. 주어, 동사, 주격보어, 접속사, 주어, 동사, 주격보어. due to는 because of의 의미로 전치사로 뒤에는 명사 또는 명사구를 취합니다. Reflex tears are the tears you shed in spite of yourself when, for instance, you slice a raw onion or encounter a cloud of dust. 반사 눈물은 자신도 모르게 흘리는 눈물로
예를 들어 너가 양파를 잘랐을 때, 먼지를 마주했을 때 흘리는 눈물이다. 주어, 동사, 주격, 보어. 이때 the tears를 선행사로 취하는 목적격 관계대명사가 생략이 되어져 있겠고요. You shed 하고서 주어, 동사는 있는데 목적어가 빠져 있죠. In spite of yourself, 너도 모르게, 자신도 모르게 라고 해석합니다. 접속사, 주어, 동사, 목적어, 두 번째 동사, 목적어. These tears help clear the eyes of such irritants as the gas from the onion or dust particles. 이 눈물은 양포로부터 나온 가스나 먼지, 입자와 같은 자극물을 눈에서 씻어낼 수 있도록 도와준다. 주어, 동사, 목적어. help라는 동사는 목적어로 동사 원형이나 투부정사를 취할 수 있겠습니다. to clear도 올 수 있겠고요. When a tear is produced from the lacrimal gland, you blink in spite of yourself, spreading a tear as a film across your eye. 눈물샘에서 눈물이 생성되면 너도 모르게 눈을 깜빡여 필름처럼 눈물을 너의 눈 전체에 펴 바르게 된다. 접속사, 주어, 동사 나왔습니다. In spite of yourself, 아까도 나갔죠? 자신도 모르게, spreading, 분사구문이 나왔습니다. 퍼지게 된다, 펴바르게 된다. Your tear then has two fates. 그런 다음 너의 눈물은 두 가지 운명을 맞이하게 된다. 주어, 동사, 목적어. First, it can drain down the tiny hole in the corner of the eye, like the sink plug in your kitchen, and then flow through your nose. 첫째로, 너의 부엌의 싱크 개수대처럼 눈가에 있는 작은 구멍으로 흘러내려가서 너의 코로 빠져나간다. 주어, 동사, 그리고 두 번째 동사. That is why your nose runs when you cry. 그것이 너가 울 때 코가 흐르는 이유이다. 주어, 동사 나왔고요. why는 관계부사로 뒤에는 완전한 문장이 오는데요. 선행사인 the reason이 일반적인 명사로 생략이 되어져 있습니다. 관계부사 뒤에는 주어, 동사 왔고요. 접속사, 주어, 동사. Second, when you are in a state of extreme sadness or pain, you have a really good cry and your drainage system simply cannot deal with the volume of tears. 둘째로, 너가 극도의 슬픔이나 고통의 상태에 있으면 너는 정말로 많이 울게 되는데 그러면 너의 눈물을 처리하는 시스템, 배수 시스템이 눈물의 양을 감당하지 못하게 된다. 접속사, 주어, 동사, in a state of, 무엇의 상태, 주어, 동사, 목적어, 주어, 동사. The excess fluid now flows over your eyelids and down your cheeks. 이때 넘쳐나는 액체, 즉 눈물은 너의 눈꺼풀 밖으로 흘러나와 너의 뺨을 타고 흘러내리게 된다. 주어, 동사 나왔고요. 이때 flows가 생략이 돼서 flows down your cheeks가 되겠습니다. There have been many theories about the origin and function of emotional tears. 감정적 눈물의 출처와 기능에 대해서 많은 이론이 있었다. There 유도부사로 동사 주어로 주어 동사 도치가 되어졌습니다. 동사는 이때 have pp 형태로 현재 완료가 왔습니다. A prevailing theory in the 1600s held that emotion, especially love, heated the heart, which generated water vapor in order to cool itself down. 1600년대에 널리 퍼졌던 이론에 따르면 감정, 특히 사랑이 심장을 데우면 심장은 열을 식히기 위해서 수증기를 발생시킨다고 생각되었다. 주어, 동사, 뒤에는 명사절이 왔는데요. 내부 보겠습니다. 주어, 동사, 목적어고요. The heart, 심장을 선행사로 취하는 which는 관계대명사, 계속적 용법입니다. 주격 관계대명사의 성격이라서 뒤에는 주어 없는 불완전한 문장이 이끌어지고요. 그리고 그것은, 심장은 이라고 해석해 주시면 됩니다. 뒤에는 동사, 목적어 나왔고요. In order to 동사 원형 또는 so as to 동사 원형, 투부정사 부사절 용법의 목적의 의미입니다. Cool down, 무엇을 식히다. This theory was rejected when Niels Stansen, a scientist in Denmark, discovered in 1662 that not emotions but the lacrimal gland, the tiny structure on the inside corner of the eye, is the proper origin of tears. 이 이론은 덴마크의 과학자 닐스 스탠슨이 1662년에 감정이 아니라 눈의 한 모퉁이에 있는 작은 기관인 눈물샘이 눈물의 올바른 출처라는 것을 밝힘으로써 폐기되었다. 주어, 동사,
접속사, 주어, 동사, 목적어로 명사절 왔습니다. 내부 보겠습니다. Not A, but B의 형태입니다. A가 아니라 B다 하고 the lacrimal gland가 주어가 되겠고요. is가 동사, 그리고 주격보어. 이때 not A but B는 B의 수일치를 시키기 때문에 단수 형태죠. 단수 형태 동사 왔습니다. Stenson's theory was that tears were simply a way to keep the eye moist. 스탠슨의 이론에 따르면 눈물은 안구의 습기를 유지하기 위한 방법에 지나지 않았다. 주어, 동사, 주격, 보어로 명사절이 왔고요. 이때 접속사 that은 생략하지 않습니다. 주어, 동사, 주격, 보어, 그리고 away라는 이 명사를 to keep이라는 투부정사 형용사조 용법이 꾸며주고 있습니다. 유지하는 방법. keep이라는 동사는 목적어 다음에 목적격 보어로 형용사를 취합니다. A theory that crying removes toxic substances from the body that build up during times of stress gained some popularity in the 20th century, although not scientifically proven. 과학적으로 입증되지는 못했지만 스트레스를 받는 시간 동안 몸에 쌓인 독소를 눈물이 배출한다는 이론이 20세기 한때 인기를 얻었다. 주어, 동사, 목적어 왔고요. theory랑 동격을 의미하는 접속사 that이 나왔습니다. 뒤에는 완전한 문장이 이끌어지는데요. 주어, 동사, 목적어입니다. toxic substances를 선행사로 취하는 that은 주격 관계대명사가 되겠습니다. although라는 접속사 뒤로 주어랑 비동사가 생략되고 과거 분사만 남았는데요. 이때 주어 is은 주절의 주어인 a theory를 의미합니다. 그 이론이 과학적으로 증명되지는 않았지만 In recent years, evidence is mounting in support of new theories. 최근에는 새로운 이론을 뒷받침하는 증거들이 쌓이고 있다. 주어, 동사는 비동사랑 현재 분사로 현재 진행형인데요. mount의 의미는 쌓이다라는 의미입니다. One of them is that emotional tears trigger social bonding and human connection. 그중 한 이론에 따르면 감정적인 눈물이 사회적 유대와 인간관계를 유발한다라는 것이다. 주어, 동사, 주격보어. 주어는 이때 그 이론들 중에서 하나를 의미하는 것이겠죠. 주격보어로 명사절이 왔는데 접속사 that은 생략을 보통 하지 않습니다. 내부 보겠습니다. 주어, 동사, 목적어, 두 번째 목적어. We cry from a very early age to bring about a connection with others. For we come into the world physically and emotionally unequipped to deal with anything on our own. 우리는 아주 어린 시절부터 타인과 관계를 맺기 위해서 운다. 왜냐하면 우리는 육체적으로 그리고 정서적으로 스스로 아무것도 할 수 없는 무방비 상태로 태어나기 때문이다. 주어, 동사, to bring about, 야기하다, 어떤 것을 불러일으키다 또는 관계를 맺다 이렇게 해석해 주시면 되는데요. 투부정사는 부사적 용법으로 목적의 의미를 추가해 줍니다. 이때 for는 전치사가 아닌 이유의 접속사로 사용돼서 뒤에는 주어, 동사로 연결된 완전한 문장이 오는데요. 분사 구문이 오는데요. 앞에서 비동사가 being으로 변하면서 생략이 되고 뒤에는 과거 분사만 남은 형태입니다. 무엇 하도록 갖춰지지 않은, to deal with, 다루도록, 그 어떤 것도 스스로 다루도록 갖춰지지 않은이라고 해석합니다. Even though we become more capable as we grow, we never quite grow out of occasional attacks of helplessness. 우리가 성장하면서 점점 능력을 갖추게 되지만 우리 인간은 이따금에 닥치는 무기력의 공격에서 벗어날 수 없다. 접속사, 주어, 동사, 주격, 보어 왔습니다. as는 무엇 하면서라는 접속사로 뒤에는 주어, 동사 왔고요. 주어, 동사, grow out of, 무엇에서 벗어나다라고 해석합니다. Crying signals to other people that we are experiencing some important problem that is beyond our ability to cope with. 울음은 우리가 스스로 해결할 수 있는 우리의 능력을 벗어난 중대한 문제를 우리가 겪고 있다라는 것을 타인에게 알린다. 주어, 동사, 목적어로 명사절이 나왔습니다. 내부 보겠습니다. 주어, 동사, 목적어 나왔고요. Some important problem을 선행사로 취하는 대신 주격 관계대명사가 되겠습니다. beyond, 무엇을 넘어선, 우리 능력을 넘어선 거죠. 우리의 능력 밖에 있습니다. to cope with, 해결할 수 있는 우리의 능력 하고서 투부정사는 형용사적 용법이 왔습니다. In a 2016 study, test subjects were shown a photograph of someone visibly crying and then shown the same photo with the tears removed. 2016년에 한 연구에서
실험 참가자들에게 누군가 분명하게 울고 있는 사진을 보여주고 그 다음에 같은 사진을 눈물이 지워진 채로 보여주었다. 주어, 동사, 두 번째 동사 둘 다 수동태로 나왔습니다. 이제 someone이라는 이 대명사를 crying이라는 현재 분사가 뒤에서 꾸며주고 있는 형태입니다. with 명사 분사의 형태, 무엇 한, 무엇 된 채로 이때는 수동의 의미인 과거 분사가 사용되어서 눈물이 지워진 채로라고 해석하죠. The result, they were much more likely to reach out to the person in the first photo. 그 결과 사람들은 첫 번째 사진에 있는 사람들을 훨씬 더 많이 도와주려고 했다. 주어, 동사 나왔고요. 이때 much라는 애는 more라는 비교급을 꾸며주는 부사입니다. 훨씬 더 많이 무엇하는 경향이 있었다. 이때 reach out은 help의 의미를 가지고 있습니다. 그 사람을 더 많이 도와주려고 했다. All types of tears have three layers. A thin mucus layer that sits directly on the eye, a watery layer in the middle, and a thin oily layer on top that prevents the tear from evaporating. 모든 종류의 눈물들은 세 개의 층을 가지고 있다. 안구에 직접 닿는 얇은 점막층, 가운데에 수막층, 그리고 표면에서 눈물의 증발을 막아주는 얇은 유막층이다. 주어, 동사, 목적어 나왔고요. A thin mucus layer를 선행사로 취하는 대순주격 관계대명사가 되겠고요. 여기도 a thin oily layer를 선행사로 취하는 대순주격 관계대명사가 되겠습니다. 뒤에는 동사부터 나오는데요. prevent A from ing. A가 무엇 하는 것으로부터 막다라고 해석합니다. Interestingly enough, scientists have found that the type of tears are chemically different from each other. 흥미롭게도 과학자들은 눈물의 종류는 서로 화학적으로 다르다라는 것을 발견했다. 주어, 동사, 목적어로 명사절 나왔습니다. 내부 보겠습니다. 주어, 동사, 주격보어. Compared to basal tears, the watery portion of reflex tears is larger and has higher levels of antibodies that can help harmful microorganisms. 기본 눈물에 비교해서 반사 눈물의 수막층은 더 두텁고 해로운 미생물을 막을 수 있는 더 높은 수준의 항체를 가지고 있다. Compare to 무엇과 비교하여 라는 분사구문이 나왔고요. 주어, 동사, 주격보어, 두 번째 동사, 목적어 왔습니다. antibodies라는 항체라는 얘를 선행사로 취하는 대순 주격 관계대명사가 되겠습니다. On the other hand, emotional tears contain more protein. 반면에 감정적 눈물은 더 많은 단백질을 포함하고 있다. 주어, 동사, 목적어. One interpretation is that this higher protein content makes emotional tears stickier, so they stick to the skin more strongly and run down the face more slowly, making them more likely to be seen by others. 한 가지 설명은 이 높은 단백질을 포함한 내용물은 만드는데 감정적인 눈물을 더 끈적끈적하게 만든다. 그 결과 그것들은 피부에 더 강하게 접착되고 얼굴에서 더 천천히 흘러내림으로써 다른 사람에 의해서 보여질 가능성을 더 높여준다. 주어, 동사, 주격 보어로 명사절 나왔습니다. 명사절 내부 보겠습니다. 주어, 동사, 목적어, 목적어 보어로 형용사에 비교급 나왔고요. 쏘라는 접속사 뒤로 주어, 동사 나왔고요. 두 번째 동사 나왔습니다. making부터는 분사구문이 되겠는데요. 이 감정적인 눈물을 만드는데 다른 이에게서 보여질 가능성이 크게 만든다라는 거죠. likely to 부정사로 to 부정사는 to be pp 형태로 수동형이 왔습니다. According to that interpretation, the more visible tears are, the more likely they are to bring out compassion from observers. 이 해석에 따르면 눈물이 더 잘 보일수록 보는 사람의 동정심을 유발할 가능성이 더 높아진다. 더 more 비교급의 형태입니다. 더 무엇하면 할수록 더 무엇하다. 더 more 주어 동사, 더 more 주어 동사의 형태입니다. To bring up, 유발하다 라는 의미로 사용됐습니다. There must have been some point in time, evolutionarily, when tears became something that automatically set off empathy and compassion in another, says Michael Trimble, a doctor at University College London. 진화론적으로 볼 때 어떤 시기가 있었음에 틀림없다. 눈물이 자동적으로 타인의 공감과 동정을 유발하는 수단이 되었을 때가 있었을 것이다. 의사 마이클 트림블은 말한다.
They 유도부사로 동사 주어의 순서로 도치가 되었습니다. must have been, must 조동사 have pp의 형태로 과거에 있었던 일을 틀림없이 무엇을 했었을 것이다 라는 확실한 추측을 의미하는 형태입니다. Some point in time을 선행사로 취하는 when은 관계부사 계속적 용법으로 and then으로 바꿔 쓸 수가 있겠고요. 뒤에는 완전한 문장이 옵니다. 주어, 동사, 주격, 보어. something을 선행사로 취하는 대신 주격 관계대명사가 되겠습니다. A less touching theory about emotional tears focuses on crying's ability to manipulate others. 감정적 눈물에 대한 덜 감정적인 이론은 울음의 타인을 조종하는 능력에 주목한다. 주어, 동사 나왔고요. To manipulate은 투부정사 형용사적 문법으로 ability라는 명사를 꾸며줍니다. Researchers believe that not only babies but also adults use tears as a tool for getting what they need, whether they are aware of it or not. 연구자들은 아기뿐만 아니라 어른들도 그들이 그것을 의식하든 그렇지 않든 간에 그들이 원하는 것을 얻기 위한 수단으로서 눈물을 이용한다고 믿는다. 주어 동사 목적어로 명사절이 나왔습니다. 주어는 not only A but also B의 형태로 뒤에 나오는 B의 수일치를 해주는데요. A뿐만 아니라 B도라고 해석합니다. 동사 목적어 나왔고요. for라는 전치사 뒤로 동명사구가 왔습니다. get이라는 동사 뒤로 목적어로 what they need 하고 what은 관계대명사인데 선행사인 명사를 포함해서 명사절의 성격을 가지고 있습니다. 그들이 필요한 것이라고 해석하고요. whether라는 또 간접 의문문의 형태가 나왔습니다. 무엇이든 아니든 이라고 해석을 해주고요. 이때 whether 뒤에 바로 or not이 와도 되고 whether의 문장 끝에 or not이 와도 되겠습니다. 뒤에는 주어 동사의 어순으로 옵니다. Jonathan Rothenberg, an emotion researcher and professor of psychology at the University of South Florida, says that we learn early on that crying can greatly reduce anger from other people. 사우스 플로리다 대학의 감정 연구자이자 심리학 교수인 조나탄 로튼버그는 우리는 울음이 다른 사람들의 분노를 크게 줄일 수 있다는 것을 초기에 배운다고 말한다. 주어, 동사, 목적어로 명사절이 나왔고요. 내부 보겠습니다. 주어, 동사, 목적어로 또 명사절이 나왔습니다. early on은 어릴 때, 초기를 의미하고요. 명사절 내부 보겠습니다. 주어, 동사, 목적어. That is why he thinks tears are common in fights between lovers. 그것이 그가 생각하기에 연인들 사이의 다툼에서 눈물이 흔한 이유이다. 주어 동사, 이때 선행사인 the reason이 생략되어 있는 관계부사 why가 나옵니다. 일반적인 명사의 경우에 the reason이라는 선행사가 생략될 수도 있겠고요. 뒤에는 he thinks 하고서 삽입절이 나옵니다. 관계부사 뒤에 관계부사절은 주어 동사 주격보어로 완전한 문장이 왔습니다. When someone feels guilty, they have a greater chance of being forgiven as long as tears are running down their face, says Rodenberg. 누군가 잘못을 했을 때 그들의 얼굴에서 눈물이 흘러내리는 한 용서받을 가능성이 훨씬 더 높아진다라고 로튼버그는 말한다. 접속사, 주어, 동사, 주격보어, 주어, 동사, 목적어 왔습니다. of라는 전치사 뒤로 동명사구가 오는데요. being pp 형태로 동명사 수동형이 왔습니다. 용서받을 하고서 수동의 의미를 가지죠. as long as 무엇하는 한이라는 의미로 접속사이기 때문에 뒤에는 주어, 동사의 형태로 완전한 문장 옵니다. Some researchers are even looking into the molecules in tears to see if there is one that is responsible for reducing aggression. 심지어 어떤 연구자들은 눈물 속의 분자를 조사하며 그중 공격을 완화시키는 것을 담당하는 분자가 있는지 찾고 있다. 주어, 동사 나왔습니다. 이때 동사는 현재 진행형이 나왔는데요. look into, 조사하다 라고 해석합니다. 투부정사는 투부정사 부사적 용법으로 목적의 의미를 추가해 주는데요. C에 대한 목적어로 명사절이 나왔습니다. if 또는 whether로 연결되는 간접 의문문의 형태인데요. 무엇인지라고 해석을 하고 whether로 바꿔줄 수 있겠습니다. there는 유도부사로 뒤에는 동사, 주어로 도치된 형태고요. one을 선행사로 취하는 대순 주격 관계대명사가 되겠습니다. one은 이때 molecules 중에 하나, 분자를 의미하는 부정대명사가 되겠습니다. Then, a question arises. If tears are so important for human bonding, bringing out compassion, and reducing aggression, do people who do not cry have problems making social connections?
그렇다면 의문이 생긴다. 눈물이 동정을 유발하고 공격을 완화시킴으로써 인간의 유대 관계에 그렇게 중요한 역할을 한다면 울지 않는 사람은 사회적 관계를 맺는데 어려움이 있는 것일까? 주어, 동사, arise, 나오다, 나타나다 라는 동사로 자동사입니다. 목적어, 보어 취하지 않고요. 접속사, 주어, 동사, 주격, 보어 나왔고요. 주어, 동사, 목적어, have problem 또는 difficulty in ing. 이때 전치사 in이 생략될 수도 있겠습니다. 무엇 하는데 어려움을 겪다. people를 선행사로 취하는 후는 주격 관계대명사입니다. The answer is yes, mostly. 대답은 대체로 그렇다이다. 주어, 동사. Psychologists have discovered that such people have a tendency to withdraw and describe their relationship experiences as less connected. 심리학자들은 그러한 사람들이 더 움츠리는 내성적인 경향을 가지고 있고 그들의 인간관계가 덜 연결되어 있다라고 말한다. 주어, 동사, 목적어로 명사절에 왔습니다. 내부 보겠습니다. 주어, 동사, 목적어 to withdraw 하고서 투부정사가 형용사적 문법으로 a tendency라는 명사를 꾸며줍니다. withdraw, 움츠리다, 조금 약간 내성적이다 라고 해석을 해주시고요. 두 번째 동사로 describe, 그리고 목적어 나왔습니다. describe A as B의 형태로 나왔고요. A를 B라고 묘사하다. Another interesting fact is that while emotional states affect the production of tears, the contrary is also true. 또 다른 흥미로운 사실은 감정적인 상태가 눈물의 생성에 영향을 미치기도 하지만 그 반대도 또한 사실이라는 것이다. 주어, 동사, 주격, 보어로 명사절이 왔습니다. 내부 보겠습니다. 접속사, 주어, 동사, 목적어, 주어, 동사, 주격, 보어. For example, patients who have great difficulty producing tears due to some diseases also have difficulty identifying their own feelings. 예를 들어 어떠한 질병 때문에 눈물을 생성하는데 어려움을 겪고 있는 환자들은 그들 자신의 감정을 파악하는 데에도 어려움을 겪는다. 주어, 동사, 목적어, have difficulty ing가 나오죠. 무엇 하는데 어려움을 겪다. 이때 patient를 선행사로 취하는 후는 주격 관계대명사가 되겠고요. due to, because of의 의미입니다. As a result, their social relationships tend to become troubled. 그 결과 그들의 인간관계에 문제가 생기는 경향이 있다. 주어, 동사, 목적어. 이때 투부정사로 목적어가 나왔는데요. become이라는 이 동사는 보어를 취할 수 있는데 형용사 또는 명사를 취할 수 있겠습니다. 이때는 형용사의 역할로 과거 분사가 나왔습니다. Despite its benefits, crying is not always followed by immediate relief. 그것의 이점에도 불구하고, 눈물의 이점에도 불구하고 눈물이 항상 즉각적인 위안으로 연결되는 것은 아니다. 전치사 나왔고요. despite 또는 in spite of라고 바꿔줄 수 있겠습니다. 주어, 동사. In an experiment in which participants were shown a sad movie and had their mood measured right after watching it, those who had cried were actually in a worse mood than those who had not. 참가자들에게 슬픈 영화를 보여주고 영화가 끝나자마자 기분을 측정하게 했던 한 실험에서 운 사람들은 울지 않은 사람들보다 실제로 더 우울한 기분에 빠져 있었다. On experiment를 선행사로 취하는 전치사 플러스 관계대명사입니다. 뒤에는 완전한 문장이 이끌어지는데요. 이때 where로 바꿀 수도 있겠습니다. 주어, 동사, 두 번째 동사, 목적어, 그리고 had는 사역동사이기 때문에 목적격 보어를 취할 수 있는데요. 그들의 기분이 측정이 되어진 것이기 때문에 수동의 의미로 과거 분사 measured가 왔습니다. 주어, 동사. 주어 nose를 선행사로 취하는 후는 주격 관계대명사, 그리고 worse mood than 비교급의 형태가 나왔습니다. 여기도 후는 주격 관계대명사. However, after some time, the criers reported being in a better mood than they had been before watching the movie. 그러나 얼마간 시간이 지나고 운 사람들은 영화를 보기 전보다 기분이 더 나아졌다고 말했다. 주어, 동사. better mood than 비교급의 형태가 나왔고요. They had been 과거 완료가 나왔습니다. 이 사람들이 대답한 것보다 이전에를 의미하는 것이죠. 또 영화를 보기 전을 의미합니다. 영화를 보기 전에 그들이 느꼈던 것보다 더 나은 감정이라고 그들이 대답한 것이죠. Crying did relieve their mood, provided that they were given enough time for the benefits of crying to set in. 울음의 이점이 효과를 발휘할 충분한 시간이 주어진다면 울음은 정말로 그들의 기분이 나아지게 했다.
주어, 동사, 목적어 나왔는데요. 이때 원래는 relieved라는 과거형 일반 동사였지만 강조하기 위해서 두 동사를 앞으로 뺐습니다. 과거형이기 때문에 did 플러스 동사 원형이고요. 현재형이라면 does relieve가 됐겠죠. provided that 무엇 한다면 무엇을 전제로라는 분사구문이 되겠고요. 뒤에는 완전한 문장이 옵니다. 주어, 동사 enough time to set in 하고서 enough 명사 투부정사인데요. 이제 투부정사는 형용사적 문법이 되겠습니다. 시작할 충분한 시간인데 앞에 for 플러스 명사의 형태로 투부정사의 의미상의 주어가 왔습니다. Modern research in crime is still young, but evidence is mounting that crime demonstrates our deep connections with our world. 울음에 대한 현대 과학 연구는 아직은 초창기이다. 그러나 울음이 우리의 세계와 우리의 깊은 유대를 표현한다는 증거가 쌓여가고 있다. 주어, 동사, 주격보어, 주어, 동사 왔고요. 이때 evidence라는 이 주어랑 대신 동격의 관계입니다. 뒤에는 완전절이 오고요. 주어, 동사, 목적어. So, go on and wear your tears with pride. 그러니 계속 너의 눈물에 대한 자부심을 가져도 좋다. 명령문의 형태로 동사 원형이었습니다. Go on and wear.